بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایران کے خلاف عرب ممالک کی مدد سے امریکہ کی نئی چال۔ ایران کو دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل کروانے کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ میں نئی قرارداد پیش کر دی۔ دوسری جانب ایران اور چین کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ سائن ہو گیا، جس نے عالمی سطح پر ہلچل مچا دی۔ امریکہ پریشان جبکہ عرب ممالک میں ماتم کا سما۔ ایران میں 5G ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے چین نے کام کا آغاز کر دیا۔ بھارت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ایران نے بھارت کو ترقیاتی منصوبوں سے آؤٹ کرنے کے لیے ایک مشرق وسطیٰ میں نئے الائنس کی بنیاد رکھ دی۔ عالمی ماہرین نے پاکستان، چین اور ایران کے اتحاد کو فطری قرار دیتے ہوئے بڑی طاقتوں کو وارن کیا ہے کہ اگر عرب ممالک، اسرائیل اور امریکہ نے چھیڑ چھاڑ کی تو یہ اتحاد تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے عائد کردہ 13 سالہ پابندی مشترکہ جامع منصوبہ بندی کی قرارداد 2231 کے ایک حصے کے طور پر ختم ہو گئی۔ پابندی کے خاتمے کا مطلب ہے کہ ایران قانونی طور پر روایتی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کر سکے گا، جس میں میزائل، ہیلی کاپٹر اور ٹینک شامل ہیں۔ مئی 2018 میں امریکہ نے یک طرفہ طور پر JCPOA سے دستبردار ہو کر ایران پر سخت اقتصادی پابندیوں کی لہریں عائد کر دی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے بھی جوہری معاہدے کو بے نقاب کرنے اور ایران پر اسلحے کی پابندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی طاقت میں ہر طرح سے کام لیا۔ اسرائیل اور متعدد عرب ممالک کی طرف سے امریکی انتظامیہ کی بھرپور حمایت کی گئی ہے، جو ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی مخالفت کرتے ہیں۔ رواں سال اگست میں امریکہ نے اسلحے کی پابندی کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے کے لیے UNSC کی قرارداد پیش کی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ جبکہ 2016 میں جوہری معاہدے کے نفاذ کے بعد روس نے ایران کو S-300 فضائی دفاعی میزائل نظام کی فراہمی مکمل کی، جس کا ایران کے ذریعے 2017 کے شروع میں کامیاب تجربہ کیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، ایران اور چین میں ایک حوصلہ مندانہ معاہدہ ہوا ہے، لیکن اس معاہدے نے امریکہ کو جھنجھوڑ کر اور الجھا کر رکھ دیا ہے اور مغربی ممالک میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ عرب ممالک میں ماتم کا سما ہے جس پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ دونوں ممالک کے مابین یہ اسٹریٹجک اور تجارتی معاہدہ آئندہ 25 برس تک قابل عمل ہوگا۔ تاہم اس معاہدے کے چند ہی روز میں ایران نے انڈیا کو چابہار ریل منصوبے سے الگ کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ انڈیا سے فنڈ ملنے میں تاخیر بتایا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق $400 ارب کے اس معاہدے کے تحت ایران اگلے 25 سالوں تک چین کو انتہائی سستی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا اور اس کے بدلے میں چین ایران میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرے گا۔ دونوں ممالک نے انتہائی رازداری کے ساتھ یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیا جب پوری دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کرونا نے پوری عالمی معیشت کو خستہ حالی کا شکار کیا۔ واضح رہے کہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سے مغربی دنیا نے عرب ممالک کے ساتھ ایران پر جنگیں مسلط کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی سخت پابندیاں لگا کر ایران کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ چونکہ ایران نے چین کے ساتھ یہ معاہدہ امریکہ کی پابندیوں اور دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا، اس لیے اس کے دور رس اثرات کی توقع کی جا رہی ہے۔ ماہرین اور تجزیہ نگاروں کے مطابق اس معاہدے کا اثر نہ صرف امریکہ بلکہ انڈیا سمیت پوری دنیا پر پڑے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے مجوزہ معاہدے سے وابستہ 18 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز حاصل کیا۔ ان دستاویزات پر جون 2020 کی تاریخ درج ہے اور اسے معاہدے کا حتمی بلیو پرنٹ قرار دیا گیا ہے۔ معاہدے کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ دو قدیم ثقافتیں تجارت، سیاست، ثقافت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں یکساں نظریات کے حامل دو اتحادی چین اور ایران ایک دوسرے کو اپنا اتحادی سمجھیں گے۔ ایران کی تیل و گیس کی صنعت میں چین $280 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا،
चीनी फरीक ईरान में पैदावारी और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भी 120 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ईरान आइंदा 25 सालों तक चीन को बाकायदा तौर पर इंतहाई सस्ती कीमतों पर खाम तेल और गैस फराहम करेगा। ईरान में 5G टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे की तरक्की में चीन मदद देगा। दोनों ममालिक बामी ताउन के तहत मुश्तरका मशकें और तहकीकात करेंगे। चीन और ईरान मिलकर असला बनाएंगे और एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर करेंगे। चीन और ईरान के माबैन ये मुआहदा इंडिया के लिए भी बड़ा धचका साबित हुआ है। अमरीकी पाबंदियों की वजह से इंडिया ने ईरान से तेल की दरामद तकरीबन बंद कर दी है। इस मुआहदे की वजह से इंडिया के लिए सूरत हाल अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब बमुकाबला ईरान जैसी हो सकती है। जबकि इंडिया के हमसाया ममालिक में यह तासुर मौजूद है कि इंडिया अमरीकी असर व रसूख में है। यही वजह है कि इंडिया एक वक्त में चीन और पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं जिसके असरात मनफी ना हो, लेकिन इक़्तिदार का नशा तमाम नशों का सरदार है। यह इंसान को उसकी असल हालत से निकालकर कहीं से कहीं पहुंचा देता है। और जब इस नशे की हालत और इक़्तिदार के इख्तियारात के साथ फैसले होते हैं तो ऐसे फैसले इंसानियत की तबाही का बायस बनते हैं। नरेंद्र मोदी ने ताकत के नशे में गुज़श्ता 2-3 बरसों के दौरान ऐसे अहकामात और फैसले दिए जो भारत को हर आने वाले दिन के साथ तबाही के किनारे पर ले जा रहे हैं। और इन मनफी फैसलों के असरात इस खित्ते के अलावा पूरी आलमी बरादरी के लिए खतरा बने हुए हैं। मोदी हुकूमत को इक़्तिदार के खुमार के साथ साथ इस बात पर भी घुमंड है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका और इसराइल भी उसका बाजू बने हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौराने बरस फरवरी में भारत के वजीर आजम मोदी की दावत पर 2 रोजा दिन पर आए। जून 2017 में मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान मोदी ने रोज गार्डन में मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप के मुतअद्दिद बार गले लगाया। मोदी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाकर आलमी मीडिया के सामने ये पैगाम देने जा रहे थे कि मैं अमेरिका के किस हद तक करीब हूँ। अमेरिका भारत को एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी के तौर पर देखता है, खास तौर पर एशिया के अंदर चीन के असर और रसूख का मुकाबला करने के सिलसिले में। और उन्होंने फौजी और मुआशी तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। मोदी हुकूमत ने इस वक्त जो अपने खिलाफ बहरान खड़े कर रखे हैं उनसे निजात के लिए अब वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने का ख्वाहिशमंद है। मोदी अगर होशो हवास में होते तो पाकिस्तान को धमकियां ना देते, उन्हें कोई समझाए कि मौजूदा दौर की जंगें बच्चों का खेल नहीं। जब जी चाहा खेला और जी भरा तो खेल खत्म। मौजूदा दौर की जंगें इतनी तबाहकुन होती हैं कि पूरे खिते को तबाही से दो चार कर सकती हैं। आप अपनी मर्जी से जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन इसके फैलाव, तबाही और इख्तिताम का फैसला आपके हाथ में नहीं रहता। और वो फैसला जिसका कंट्रोल हाथ में ना हो तो फिर हालात वक्त के रहमो करम पर होते हैं। नाज़रीन इकराम, चीन और ईरान के इस स्ट्रेटेजिक मुआहदे ने इस वक्त आलमी सतह पर एक हलचल मचा दी है। बिलखुसूस इन हालात में अमेरिका समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने में अपनी सारी तवानाई लगा रही है। इन हालात में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी कोई नई बात नहीं है। इन ममालिक का इत्तेहाद फितरी बात है, क्योंकि दोनों अमरीकी और मगरबी ममालिक के गलबे से नाखुश हैं। दोनों ममालिक की यह नाराजगी इस मुआहदे की शक्ल में दुनिया के सामने आई है। चीन दुनिया की सबसे ताकतवर मईशत है और ईरान मगरबी एशिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये दोनों कुव्वतें मिलकर बालादस्ती दिखाने वाली कुव्वतों के दबाव को खत्म कर देंगी। मौजूदा सूरत हाल में बड़ी ताकतें इसराइल और अरब दुनिया इंतहाई बेचैनी का शिकार होंगी और ये ताकतें इस मुआहदे को नाकाम बनाने और पारा पारा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगी। अगर ऐसा कोई इकदाम चीन और ईरान के खिलाफ किया गया तो तीसरी जंग अजीम का रास्ता हमवार हो सकता है।